اس اہم اجلاس میں شریک ریسپیکٹڈ چیف گیسٹ ڈاکٹر پرتھوی راج سدرشن صاحب، برادر عزیز ڈاکٹر آصف علی صاحب اور دیگر معزز مہمانان، قابل احترام ماؤں بہنوں اور بہت ہی اچھی باتیں، بہت ہی عملی باتیں، ایسی باتیں جن پر آپ عمل کر سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں۔ آپ کو دیکھنے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ تو میں جو گفتگو کروں گا آپ سے، جو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کی جو بنیاد ہے، اس کا جو بیس ہے، ڈاکٹر پرتھوی راج صاحب نے اور ڈاکٹر آصف صاحب نے بنا دیا۔ اب میں وہ جو باتیں بتائے ہیں ان پر ہی میں اپنی گفتگو رکھوں گا، لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک سوال ہے، اور بڑا سوال آسان ہے، سوال بڑا آسان ہے۔ آپ سوال سن کے پوچھیں گے کہ کس طرح کا سوال ہے، لیکن اس سوال کے جواب پر اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ کتنا غیر معمولی سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کس کو بے اولاد سمجھتے ہیں؟ کون بے اولاد ہے؟ اب ظاہر بات ہے آپ کا جو جواب ہوگا وہی کہ جس کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں وہ لاولد ہے، بے اولاد ہے نا؟ یہی سوال ہوگا، یہی جواب ہوگا۔ یہ سوال اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کیا۔ یہ جو سوال ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے کیا تھا، وما تعبدون رقب فیکم، کہ تم کس کو بے اولاد سمجھتے ہو؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ وہ جس کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، کوئی اولاد نہیں ہے۔ لاولد وہ ہے الرجل الذی لم یقدم ولدہ شیئا، لاولد وہ ہے جو اپنی اولاد کو آخرت کے لیے تیار نہیں کرتا۔ لاولد وہ ہے جس کی اولاد اس کے لیے ثواب جاریہ نہیں بنتی۔ لاولد وہ ہے جو اپنی اولاد کے لیے دنیا میں کچھ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ ہماری اولاد ہے، ہم سب کی الحمدللہ اولاد ہے، لیکن ہم کو آج کے سیشن میں اس سوال پر غور کرنے کے لیے آمادہ کیا ہے کہ ہم یہ سوچیں کیا واقعی ہماری اولاد حقیقی اولاد ہے؟ کیا وہ اولاد ایسی ہے جو ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے گی؟ وہ ایسے نیک کام کرے گی کہ جس کے عوض میں اللہ تعالیٰ ہم کو اجر دے گا؟ آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے ہمارے جو ریلیٹیوز گئے ہیں، ہمارے جو رشتہ دار دنیا سے گئے ہیں، آج ہم کو یاد کرتے ہیں کیا؟ تو ہماری جو اولاد کی تربیت ہے، ہم جو اپنی اولاد کا روشن مستقبل چاہتے ہیں وہ اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ یہی اصل میں حقیقی اولاد ہے۔ ورنہ ہم نے بارہا سنا ہے جب اولاد کی نافرمانی سامنے آتی ہے، بدتمیزی سامنے آتی ہے، ان کی شرارتیں سامنے آتی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی اولاد سے نہ ہونا بہتر ہے۔ وہی بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اچھی اولاد، حقیقی اولاد وہ ہے جو ہمارے لیے آخرت میں کام آئے۔ آج ہمارے والد نہیں ہیں، ہماری والدہ نہیں ہے، ہمارے دادا پردادا نہیں ہے، لیکن ہم جو نیک کام کریں گے اللہ تعالیٰ کی نیک کاموں کا اجر ان کو دے گا۔ تو ایسی اولاد ہمیں تیار کرنا ہے، اور اسی لیے ہم نے اپنے سامنے یہ موضوع رکھا ہے کہ ہم اپنے بچوں کا روشن مستقبل، برائٹ فیوچر کیسے یقینی بناتے ہیں۔ اگر میں یہ سوال کروں کہ کون ماں باپ ایسے ہیں جو بچوں کا روشن مستقبل نہیں چاہتے، تو آپ کا کیا جواب ہے؟ اس سوال کا کیا جواب ہے؟ ہر ماں باپ کی یہ دعا ہوتی ہے کہ بچوں کا مستقبل روشن ہو، لیکن روشن کیوں نہیں ہوتا؟ بچے آوارہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ بچوں کی جانب سے غلط حرکتیں کیوں ہوتی بڑے ہونے کے بعد؟ جو اولاد سے والدین سے جانتے ہیں، دعا کرنے کے باوجود بھی یہ صورتحال کیوں آتی ہے سامنے؟ ایسے کوئی والدین ہو سکتے ہیں کہ آپ غور کیجیے جو بچوں کے ناطق ہوتے ہیں،
ہے نا. یہ آپ کی زندگی کا مشاہدہ. تو آپ کو 3 کام کرنے ہیں جیسا کہ آپ کے ساتھ بات آئی. میں بھی کوئی 3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک الگ انداز. پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے گا, آپ کو جو چاہے وہ عطا کرے گا, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ آگے بڑھیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ آگے بڑھیں. جب تک کہ آپ آگے نہیں بڑھیں گے, آپ کے تمنا سے بچے اچھے نہیں ہو سکتے, آپ کی خواہش سے بچے اچھے نہیں ہو سکتے. آپ کو آگے بڑھنا ہوگا. اگر آپ کا بچہ کھانا نہ چاہے تو آپ نہیں کھلا سکتے. اگر اس کے اندر عمل نہیں تو نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو وہ جو کرنا ہے وہ 3 باتیں ہیں. میں مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر بعد میں آپ کو سوالات کر سکتے ہیں. سوالات کا وقت دیا گیا. پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ جیسا اسکول ہے ویسا آپ کا گھر ہونا چاہیے. یہ بڑی اہم بات ہے. تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ماحول میں فرق کیا جانا چاہیے. ہمارے بچے جب اسکول جاتے ہیں ان کو ایک ماحول ملتا ہے. صبح سے لے کے شام تک بچے اسکول میں رہتے ہیں تو بچوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سے گھنٹے میں کیا ہونے والا ہے, کون آئیں گے, کیا پڑھائیں گے, کب آئیں گے, انٹرول کب ہوگا, لنچ کب ہوگا, فائنل بیل کب ہوگا. سب بچوں کو معلوم ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں مطلب یہ کہ اسکول میں ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. تو جب بچے اسکول سے فارغ ہو کر گھر آتے ہیں تو وہاں پر بالکل کوئی نظم نہیں ہوتا. تو جب آپ کے بچے گھر آ جائیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ گھر آنے کے بعد ان کو کیا کرنا ہے. تو آپ کے گھر کا بھی ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے کہ بچے جب گھر سے باہر, جب بچے اسکول سے گھر آ جائیں, آنے سے لے کر رات سونے تک کا جو وقت ہے آپ یہ طے کریں کہ آپ کے بچے اس وقت کیا کریں. پھر اسی طرح سے جب بچے اسکول جاتے ہیں صبح میں اٹھنے سے لے کر اسکول جانے تک کا جو وقت ہے وہ بھی طے ہونا چاہیے کہ آپ اس وقت میں بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیا چاہتے ہیں. اگر ہمارے گھر کا یہ ماحول رہا تو گھر میں اسکول میں کوئی فرق نہیں رہے گا. بچے یہاں بھی نظم میں ہیں اور آنے کے بعد وہاں بھی نظم ہے. یہاں نظم اس لیے ہے کہ یہاں معلمین ہیں, اساتذہ ہیں, اساتذہ ہیں, ٹیچرس ہیں. گھر میں بچے ڈسپلن اس لیے رہیں گے کہ والدین جو ہیں پیسے جو استاد کے بچوں کو ڈسپلن کا پابند بنائیں. یہ انتہائی اہم ترین بات ہے. اگر ہمارے گھر ہمارے اسکول جیسے نہ ہو بچوں کی تربیت تعلیم صحیح نہیں ہو سکتی. پہلا کام آپ یہ. دوسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں, ان کی جو ایجوکیشن ایکٹیویٹیز ہیں ان میں آپ کو پارٹ لینا ہے, حصہ لینا ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ ہم کو میتھس نہیں آتا, ریاضی نہیں آتی, سائنس نہیں آتا اور ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں, بہت سی باتیں آ سکتی ہیں, لیکن ان سب کے لیے ایک ہی جواب ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. ہمارے والدین بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں. کیسے لینے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ مانیٹرنگ کریں. مانیٹرنگ کے معنی یہ ہے کہ بچوں کو معلوم ہو کہ ہمارے والدین اسکول سے آنے کے بعد ہم سے یہ پوچھتے ہیں. بچوں کو معلوم ہو کہ ہمارے والدین ہم کو دیکھتے ہیں کہ ہم کب اٹھتے ہیں, کب ناشتہ کرتے ہیں, کب تیار ہو کر اسکول جاتے ہیں. مانیٹرنگ کا پہلے کے جو لوگ تھے نا پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنے بچوں کی شاندار تربیت کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے مانیٹرنگ کی, نگرانی کی اپنے بچوں کی. تو پہلا کام آپ یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی نگرانی کریں, تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے, بچوں کی ایجوکیشن ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے کے لیے پہلا کام آپ یہ کرنا ہے کہ آپ نگرانی مانیٹرنگ. پھر دوسرا کام آپ یہ کرنا ہے کہ آپ بچوں سے سنیں. سننے کے لیے آپ کو پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے, میتھس آنا ضروری نہیں ہے, سائنس آنا ضروری نہیں ہے. بس آپ تھوڑا سا وقت بچہ جب اسکول سے آئے تھوڑا کھیلنے وغیرہ کے لیے دیجیے. آتے ہی پڑھنے کے لیے نہیں بٹھانا چاہیے. مغرب کے بعد آپ لے کے بیٹھ سکتے ہیں.
मगरिब के बाद में 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट आप बच्चे से सुने कि उसने आज स्कूल में क्या पढ़ा है, क्या समझा है। बेटा हो या बेटी हो, आप इसका एहतमाम करें कि स्कूल से आने के बाद अपने बच्चों से सुनेंगे कि उन्होंने स्कूल में क्या समझा। आज आपकी बात बच्चा नहीं मानेगा, लेकिन कल मानेगा। इसका फायदा ये होगा कि जब बच्चा स्कूल में होगा ना, वो टीचर्स की बातों को बड़े गौर से सुनेगा, क्योंकि उसको आपके सामने जवाब देना है। इसको मालूम होगा कि स्कूल का जो मामला है वो घर में भी पेश आने वाला है। स्कूल की बेल खत्म होगी, घर की बेल शुरू हो जाए, ये बच्चे को मालूम हो जाए। तो आप सुने बच्चों से कि उन्होंने क्या समझा। इंग्लिश में सुने, आप कन्नड़ा में सुने, जो जो समझे वो बताने के लिए बोलते। अक्सर हमारे पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि बच्चे इंग्लिश में बात नहीं करते, अंग्रेजी में बात नहीं करते। अंग्रेजी में बात करने के लिए माहौल जरूरी है। माहौल नहीं होगा तो अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी हमारी मातृ जुबान नहीं है। आपने देखा होगा कि सऊदी अरब से जाकर आते हैं ना, कितनी अच्छी अच्छी बात, क्या उन्होंने अभी सीखी है क्या? माहौल की वजह से बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो घर में तो माहौल होना चाहिए कि आप सुने बच्चों से। तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि बच्चों को जो नहीं आता है या आता है उससे आप वाकिफियत हासिल करें। रियाजी में कमजोर है बच्चा, मालूम होना चाहिए कि कमजोर है। जब आप स्कूल आएंगे ना, रियाजी के उस्ताद से आपका डिस्कशन होगा, आपका क्या होगा, आप बताएंगे कि मेरा बच्चा ये नहीं पढ़ रहा, मेरी बच्ची ये नहीं पढ़ रही। उस्ताद को भी मालूम होगा कि बच्चा यहाँ कमजोर है। वरना एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, एक उस्ताद के लिए ये मुश्किल होता है कि हर एक बच्चे पर नजर रखें। लेकिन अगर हम नजर रखते हैं और हम ये बताते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट बच्चे के लिए आसान है, कौन सा मुश्किल है, तो हम जाके आसान से बातचीत करेंगे। अगर आप ये निकाल दें, ये काम निकाल दें, हम स्कूल क्यों जाते हैं? स्कूल क्यों जाते हैं? क्या गुफ्तगू करते हैं? कोई खास बात तो नहीं होती। लेकिन अगर आप मॉनिटरिंग करते हैं, बच्चों से सुनते हैं और ये जानते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में बच्चा अच्छा है, कौन से सब्जेक्ट में नहीं है, तो आप स्कूल जाएंगे, वही बात करेंगे। तो ये 3 काम आपको करने हैं घर में। अगर करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चों का जो तालीम मुस्तकबिल है बड़ा शानदार होगा। और आखिरी बात ये है तरबियत कैसे करेंगे? हमारे आसिफ साहब ने बताया कि भाई आप एक लिस्ट बनाओ। आप लिस्ट बनाइए कि आपकी पसंद, लाइक्स, टूल्स और आपकी नापसंद, टोन्स, डिसलाइक्स क्या है, आपको बना दें। बच्चों की भी तरबियत होगी और आपकी भी तरबियत होगी। सिर्फ बना के लगा दें, ये हमारा तजुर्बा है कि वो खुद एक तरबियत का जरिया बनेगा। मिसाल मैं आपको देता हूँ, मैंने लिखा कि मेरी पसंद ये है कि फजर की नमाज पढ़ना चाहिए। मैंने लिखा मेरी पसंद ये है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा, मेरी बेटी फजर की नमाज पढ़े। फजर की नमाज की पाबंदी की हमारी पहली पसंद। मैं लिख के लगा दिया। तो मुझे क्या करना चाहिए? बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है मुझे कैसे मालूम होगा जब तक कि मैं फजर की नमाज नहीं पढ़ूंगा? तो मुझे फजर की पाबंदी करनी पड़ी, तब कहीं मुझे मालूम होगा कि हमारा बेटा या बेटी की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। हमारी पसंद ये है कि आप हमेशा सच बोलें। बच्चा मुझे देखेगा कि मैं सच बोलता हूँ नहीं बोलता, क्योंकि बच्चा मेरे साथ रहता है ना मेरे घर में, तो बच्चा मुझे देखेगा कि मैं सच बोलता हूँ नहीं बोलता। तो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम बताते हैं उसके मुताबिक हम खुद ढल जाते हैं। अगर हम नहीं बताएंगे तो हम ढलेंगे भी नहीं। आज के हमारे मुस्लिम माशरे का एक बड़ा मसला ये भी है कि हमने तालीम और तरबियत को आउटसोर्स कर दिया, भेज दिया, मदरसा भेज दिया, स्कूल भेज दिया, समझ के तालीम का मामला खत्म, तरबियत का मामला खत्म। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहली जिम्मेदारी हम पर डाली है कि हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करें, वरना वो औलाद हमारे लिए आखिरत में काम नहीं आए। ऐसे कई घर मिलेंगे जहाँ पर आपको बूढ़े वालिदैन बिलखते फिसकते नजर आएंगे, उनकी औलाद आज अमेरिका, लंदन में आराम से। ऐसी औलाद हमको नहीं चाहिए।
जो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन वालिदैन को छोड़ के चले जाए। हम अपनी औलाद को बताएंगे कि हम ही तुम्हारी जन्नत है, हम ही तुम्हारी दोज़ख है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, वालिदैन के बारे में क्या फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुका। सहाबा ने जब पूछा कि वालिदैन का मुकाम क्या है, उनकी खिदमत हम कैसे करें, तो आपने क्या फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुका, वो तुम्हारे दोनों माँ बाप या तो जन्नत है या तो जहन्नम। खिदमत करेंगे तो जन्नत, खिदमत नहीं करेंगे तो जहन्नम। बात तय है। तो ऐसी औलाद का क्या फायदा जो जन्नत को छोड़ के चली जाए। तो उसमें हमारा भी दखल है कि हमने अपने बच्चों की इस तरह की तरबियत नहीं। तो डूज और डोंट्स जो है ना, पसंद और नापसंद, ये बहुत ही अहम है। अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में लिखा है, अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में लिखा है कि उसको क्या पसंद है क्या नापसंद है। इसलिए कुरान मजीद किताब हिदायत है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करता है। वल्लाहु ला युहिब्बुल मुकज़्ज़िबीन, अल्लाह ताला झूठ बोलने वालों को पसंद नहीं करता। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अल्लाह ताला फख्र जताने वाले को, गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। आप देख जाइए कुरान करीम में लिख जाएगा। तो तरबियत का यही तरीका है कि हम बताएं बच्चों को कि हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। अगर आप बताएंगे तो इंशाल्लाह आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मां बनी, उन्होंने भी यही कहा था बच्चे के तो झूठ मत बोलो। अगर आप ऐसा हो तो इंशाल्लाह इमाम बुखारी अलैहिर्रहमत की मां बनी। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमत के बारे में हम जानते हैं कि ये जो हदीस की किताब आपने मुरतब की है, जो अहादीस आपने जमा की है, ये कुरान मजीद के बाद सबसे सही किताब दुनिया में अगर कोई है तो बुखारी शरीफ। क़यामत तक के लिए उसका नाम वो उससे इस्तेफादा किया जाएगा, रहनुमाई दी जाएगी। उसको तैयार करने वाले कौन थे? इमाम बुखारी अलैहिर्रहमत। उनकी वालदा कौन थी, कैसे उन्होंने उनकी तरबियत की, आप अगर जाने तो मालूम होता है कि उनकी तरबियत में उनकी वालदा का बड़ा महत्वपूर्ण रोल था। यहाँ तक कि जब इमाम बुखारी पैदा हुए कुछ दिनों के बाद उनकी आंखें कमजोर होने लगी, रोशनी बीनाई कम होती चली गई, कुछ भी नजर नहीं आता। तो अम्मा ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार तू अगर इसकी बीनाई लौटा दे, मैं इसको मेरे दीन के काम के लिए लगा दूँ। वो उनकी पसंद थी। हमारी पसंद हमारे बच्चों का वादा होना चाहिए कि देखो बेटा हम ये चाहते हैं कि तुम ऐसा करो। मोहम्मद बिन कासिम अलैहिर्रहमत के बारे में हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में जिन बादशाहों ने अपनी हुकूमतें चलाई हैं, उनमें अगर आप उनको सबसे टॉप कहें तो कोई गलत बात नहीं है। हर मजहब के मानने वाले आपको चाहते हैं। क्यों चाहते थे मोहम्मद बिन कासिम अलैहिर्रहमत को? क्योंकि उनकी वालदा ने बताया था कि देखो बेटा हमेशा इंसाफ से काम लेना, देखो बेटा कमजोरों के हुकूक की तुम रखवाली करना। उन्होंने वही किया।